میرے خلاف سندھ میں 10 FRA، میرے جنرل سیکرٹری کے خلاف 18 FRA چال کے پاس جائیں گے. یار ہم تو کوئی ایسے مجرم تو نہیں ہے کہ شناختی کارڈی دہشت گرد تو نہیں ہے بلاک کر دیا. اس لیے کہ ہم نے کسانوں کی آواز بنے اور سندھ میں نام لینے سے بھی نہیں ڈرتا. جب FRA ہوگی تو اب کیا ڈرنا ہے؟ گرفتاری دینی دے دیں گے. 5 فروری کو ہم نواب شاہ جائیں گے زرداری صاحب کے گھر، 10 دفعہ گرفتار کریں، 10 دفعہ شناختی کارڈ براک کریں. ہم کسان اب ڈریں گے نہیں اور ان کا سامنا کریں گے. آپ کے سر جی گرفتاری، ہم تو کسان اب خفن پہن کے نکلا ہوا ہے. ابھی ہم ان سے کسی سے ڈر نہیں ہے. جو کسانوں کا میرے کا حال ہے نا، آپ یقین کرو غربت کی انتہا ہو گئی. اس ٹائم لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں ہی نہیں کر سکتے. اتنی غربت، اتنی ظلم ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے اسلام آباد بیٹھے ہو اندازہ نہ ہو، اس نے کھانا ہی نہیں پورا کر سکتا. اتنا نیچے چلا گیا. میں حیران ہوں، ہمیں تو خوف آتا ہے. میری 10 سال میری سبز گندم میری کاشت نہیں ہوتی، فصل میری کاشت نہیں ہوتی، پھر بھی ہم اس اپنی زمین کی ایکڑ کی آس پہ بیٹھے رہتے ہیں، حوصلہ نہیں آتے. ہم یہ حوصلہ آ رہے ہیں کہ میرا پاکستان کہاں چلا گیا ہے. اگر اسی طرح رہا تو جو لوگ بات کر رہے ہیں واقعی وہ اس طرح کی باتیں سیمسٹر سے ٹائم کا کل ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کا جھوٹ ہے یہ. اس نے کہا میں نے نہیں کیا، مجھے پتہ نہیں، یہ میری ٹیم نے فراڈ کیا، میں نے 1800 ارب روپے دیے ہے. ہم نے کہا آپ ٹیم کو بلا لو، ہمیں بلا لو. اس دفعہ ہم دھرنا یا لوگ لے کے آئیں گے نا، اب ہمارے پاس واپسی کے راستے بالکل ختم ہو گئے. غربت انتہا سے زیادہ بڑھ چکی ہے. اور یہ ایک ضرور ہوا ہے کہ 2022 میں جس طرح دوسرے لوگوں کو سیاسی شعور ہوا ہے، اس طرح کسانوں کو بھی نہیں بتایا. اتنا کسان تیار ہے ان کو عوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو باہر نکال کے جوتے مارنے کے لیے. تو اس کے لیے ہے. باقی سر آپ نے کہا نا کہ عوانوں میں ابھی تو ہم نے کسانوں کی آواز بنے ہیں تو اتنے FRA ہو گئے ہیں. یہ تو بڑے بڑے لوگ عوانوں میں آنا چاہ رہے ہیں، ان کو گولیوں سے مار دیتے ہیں. ہم جیسے لوگوں کو کہاں آنے دیں گے؟ بات یہ ہے کہ جو جدید پشتی اپنا سسٹم بنا کے بیٹھے ہیں، لیکن ان کو ڈر ضرور ہے. اب ان کو خوف ضرور ہے کہ اب ہم جب عوام میں جائیں گے تو ہمیں اچھے رزلٹ نہیں ملیں گے. آپ یقین کریں میرے حلقے میں MNA گیا ہے، لوگوں نے اس کے پیچھے لگ گئے ہیں. میں پارٹی کا نہیں کہتا کسی کا. تو اب ان کو خطرہ ضرور ہے، لیکن ہم تو کسان اتحاد ہیں تو بڑوں کو جوتے مار دیے انہوں نے. ہمیں تو ڈرانے کے لیے انہوں نے شناختی کارڈ بلاک کر دیا. ابھی تو ہم نے کسانوں کی بات پڑھی. الیکشن تو سیاست تو بہت بات کی بات ہے جی. باقی جو وانوں میں بیٹھے لوگ ہیں 70% وہ کسانوں سے ووٹ لے کے آتے ہیں. جب وہ آ جاتے ہیں تو ان کو کرپشن کی مد میں اتنا پیسہ ملتا ہے کہ ان کو عوام اور کوئی چیز یاد نہیں رہتا. اور اگر اس ملک میں کرپشن کو نہ روکا گیا، سندھ، بلوچستان اور پنجاب اور KPK میں، خدا کی قسم یہ ملک نہیں بچ سکے. اسلام آباد پہنچے تو میں نے جب ہوٹل بکنگ کرانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا جی آپ کا تو شناختی کارڈ ہی بلاک ہے. میں نے کہا جی شناختی کارڈ ہی بلاک ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو پتا چلا کہ میرے خلاف سندھ میں 10 FRA سندھ میں. میرے جنرل سیکرٹری کے خلاف 18 FRA 4-5 مہینے میں. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم کوشش کی، آپ سے آنے سے پہلے تھوڑی دیر ہوگی، وکیل کے پاس جائیں گے. یار ہم تو کوئی ایسے مجرم تو نہیں ہے کہ شناختی کارڈ ہی دہشت گرد تو نہیں ہے بلاک کر دیا. تو بلاک میرا شناختی کارڈ بلاک ہے جی. اس لیے کہ ہم نے کسانوں کی آواز بنے اور سندھ میں جا کے میں نے پریس کانفرنس کی. جو ٹھٹھا اور جام شورو اور کرنگی اور ہاکس بے کے قریب کسانوں کی زمینوں پہ قبضہ ہو رہا تھا. ایک MP اس کا میں نام لینے سے بھی نہیں ڈرتا. جب FRA ہوگی تو اب کیا ڈرنا ہے؟ گرفتاری دینی دے دیں گے. MPA نواب شاہ کا ہے، اس کا نام طارق مسعود ہے. اس کے خلاف میں نے پریس کانفرنس کی تھی. اس نے میرے خلاف کوئی 12 سے 15 FRA درجے کرا کے، اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ سول کورٹ میں جاؤ تو اگلے دن آپ کا جج آپ کو بلاک کر دیتا ہے. تو میرے خلاف 18 سے 20 FRA طارق مسعود MPA جو کہ ٹھٹھا، جام شورو، کرنگی اور ہاکس بے کی زمینوں کا قبضہ مافیا ہے. میں حیران تھا. ہم تو کل آج سوچا تھا کہ آصف زرداری صاحب اور اس کے شکریہ ادا کریں گے کہ گنے کا ریٹ بھی اس دفعہ بڑا مل رہا ہے اور ہمارا گندم کا ریٹ بھی 4000 روپے کر دیا. ہم تو CM سندھ اور زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ جی آپ نے تو بڑی مہربانی کی کسانوں کے لیے. بڑی ہماری بات میں نہیں پتا چلا کہ کسانوں کے خلاف سب سے FRA درجے جو ہے نا ہماری ان کے خلاف ہوئی. 5 فروری کو ہم نواب شاہ جائیں گے، زرداری صاحب کے گھر نواب شاہ جائیں گے. جہاں ہوں گے ہم جائیں گے. اور اب سندھ میں جو کسانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، اور ابھی 5,000 روپے جو ہاریوں کو دے رہے ہیں، جس طرح ادھر زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے،
मैं आसिफ जरदारी साहब और मुराद अली शाह और सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पे नोटिस लें कि हमने कौन से दहशतगर्द थे, कितने ब्लास्ट किए थे कि हमें हमारे शनाख्ती कार्ड आपने ब्लॉक कर दिए। इंशाल्लाह खुशहाली डैम की आवाज भी उठाएंगे। इस मुल्क को डैमों की जरूरत है। इन सियासतदानों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई किसी का झंडा लेके चल रहा है, कोई किसी का झंडा लेके चल रहा है। 10 दफा गिरफ्तार करे, 10 दफा शनाख्ती कार्ड बराक करें। हम किसान अब डरेंगे नहीं और इनका सामना करेंगे। आपके सामने धरने में भी बैठे रहे, राना सनाउल्लाह ने धमकियां भी दी, ऑपरेशन भी तैयारी की, लेकिन हमने अपना मुतालबात मनाए बगैर, आपकी ताकत के बगैर नहीं गए। अगर मीडिया होना होती तो हमें जूते मार के भिगवा देते। मैं मीडिया को सलाम करता हूं कि मीडिया को भी ख्याल आया कि गरीबों का ख्याल रखे, बड़े लीडरों को थोड़ा सा, तो मैं मशकूर हूं। और अभी मैं सीएम सिंध और आसिफ जरदारी साहब से 5 फरवरी को हम सिंध जाएंगे। इंशाल्लाह हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जमानतें कराएंगे, नहीं होगा तो गिरफ्तारियां देंगे और इंशाल्लाह सिंध में आप दोबारा बात लेके आ गए हैं। मुकदमात आपके खिलाफ दर्ज हुए हैं। अगर इन्हीं मुकदमात के अंदर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है फिर आपका लाइबल क्या होगा? सर जी गिरफ्तारी, हम तो किसान अब खफन पहन के निकला हुआ है। अभी हम इनसे किसी से डर नहीं है। जो किसानों का मेरे का हाल है ना, आप यकीन करो गुर्बत की इंतहा हो गई है। आप पंजाब में जाके देखें, मैं लोगों की शादियों पे हम गए हैं, इस टाइम लोग अपने बेटियों की शादियां नहीं कर सके, उनके पास वसाइल नहीं थी। इतनी गुर्बत, इतनी जुल्म हो गया है कि आप लोगों को हो सकता है इस्लामाबाद बैठे हो अंदाजा ना हो। गांव में जाके देखो, जिसकी 15 मन गंदम उसने बेच दी 2200 में, आज वो 5000 में खरीद ही नहीं सकता। यकीन करो हम जिम्मेदार थोड़े से बड़े हैं। एक गरीब आदमी मेरे पास 22,000 में काम करा, 22,000 में, लोग तो 10-10 हजार तनख्वाह है। उसने कहा खालिद साहब मैं खाना इधर आके खाता हूं क्योंकि मैं खाना ही नहीं पूरा कर सकता। इस हद तक गुर्बत की जो है ना, वो किसान का इतना नीचे चला गया, मैं हैरान हूं। हमें तो खौफ आता है। मेरे तो किसानों के बेटे, हम हमारे सबसे ज्यादा 70% जो फौजी शहीद हो रहे हैं वो गांव में उनके जनाजे आते हैं। हम जाके जनाजे अपने बेटों के पढ़ते हैं और फिर भी हमारी माँ बहनें और बाप कहता है कि हम दोबारा फौज में जाएंगे। मेरी 10 साल मेरी सब्ज गंदम मेरी काश्त नहीं होती, फसल मेरी काश्त नहीं होती, फिर भी हम उस अपनी जमीन के एकड़ की आस पे बैठे रहते हैं, हौसला नहीं हारते। लेकिन इन हालात को देख के हम ये हौसला हार रहे हैं कि मेरा पाकिस्तान कहाँ चला गया है। अगर इसी तरह रहा तो जो लोग बात कर रहे हैं वाकई वो इस तरह की बातें सही हैं। सर अहमद दरामद का स्टेटस नहीं बताया कि सर अहमद दरामद का स्टेटस आपके सामने है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने आप मीडिया के सामने मेरा पैकेज ऐलान किया, 1800 अरब रुपए का पैकेज ऐलान किया और उसमें जो हमारे से वादा किया था वो पूरे नहीं किए गए। परसों मैंने प्राइम मिनिस्टर को मैसेज भेजा, कल 4:30 बजे मुझे टाइम दिया कि आप लोग आ जाओ, हम आपके, हमने तो कर दिए मुतालबात आपके पूरे। तो जैसे हम उधर 4:30 बजे कॉल आ गई पीएम हाउस से कि जी फूड एंड सिक्योरिटी मिनिस्टर नहीं है, लिहाजा आप नहीं मिल सकते। ये बताइए कि गंदम के हवाले से बताइए, हुकूमत कह रही है कि गंदम पूरा है और जखीरा अंदोजी हो रही है और सूबों में रेट का फर्क है तो इसलिए आटे का बहरान है। किसान का इस पर क्या कहना है कि गंदम आया पूरा है और जो जखीरा अंदोजी के हवाले से? सर मेरे से तो गंदम इन्होंने पहले खरीद ली 2200 रुपए मन, जो गवर्नमेंट सूबाई 400 सूबाई और फेडरल का जो डिपार्टमेंट है पास्को, उसने अपना 100% जो उनको जरूरत थी वो मेरे फार्मर से खरीद ली और इतनी सख्ती से खरीदी। हमने उनको बताया कि आपका झूठ है ये। उसने कहा मैंने नहीं किया, मुझे पता नहीं है, मेरी टीम ने फ्रॉड किया, मैंने 1800 रुपए दिया है। हमने कहा आप टीम को बुला लो, हमें बुला लो, बुला के सुन लो, अगर हम गलत हैं तो हमें आप कहें, अगर वो गलत है तो वो कहें। उन्होंने कहा जी ठीक 4:30 बजे कल आप प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाए। हमें एक दिन पहले मैसेज किया और हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए आए, तैयारी हो गई कि हम जा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्राइम मिनिस्टर से फोटो खिंचाने। लेकिन ठीक उसी टाइम फोन आ गया प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि जो चीमा साहब हैं वो तशरीफ से नाराज क्यों हो गए हैं भाई। देखें जी, जो इस दफा हम धरना या लोग लेके आएंगे ना, अब हमारे पास वापसी के रास्ते बिल्कुल खत्म हो गए। गुर्बत इंतहा से ज्यादा बढ़ चुकी है और ये एक जरूर हुआ है कि 2022 में जिस तरह दूसरे लोगों को सियासी शौर हुआ है, इस तरह किसानों को भी आया। मैं आप यकीन करते हैं, हम लोगों के इलाकों में जाते हैं जो सोच भी नहीं सकते, वो कहते हैं खालिद साहब आपने कि आप अकेले चले गए, हमें नहीं बताया।
इतना किसान तैयार है इनको अवानों में बैठे हुए लोगों को बाहर निकाल के जूते मारने के लिए कि हमारे साथ जो जुल्म हो गया है अब हमारे पास कोई चीज बची नहीं है ना वो मौत। आपके सामने आपने पीटीआई पीपी दुनिया के धरने कवर किए, मेरा किसान धरना दे के बैठा था, क्या इंतजामिया और मौत से डरता था? अब आप सारे लोग बैठे हो। बात ये है कि इंशाल्लाह अगर प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ये जो उन्होंने पैकेज ऐलान किया है, अगर प्राइम मिनिस्टर सच्चा है कि मेरी टीम ने मुझे गलत बयानी की, उस दिन भी सेक्रेटरी पावर से और हमारी आपस में लड़ाई होगी, यहाँ तक कि हम प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग से उठ के खड़े होने लग गए। हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये 300 रुपए 300 का यूनिट जो गरीबों के लिए फ्री किया था, कलेक्टर साहब ने कहा कि सेक्रेटरी पावर साहब वो तो आप उस पर तो अमल दरामद ही नहीं किया आपने। तो सेक्रेटरी पावर ने इन्होंने कहा जी किया है, हमने बिल निकाल के साबित किया, कहता जी कुछ गलतियां रह गई। बात ये है या तो प्राइम मिनिस्टर जानबूझ के ऐसी बात कर रहा है हमें चक्कर देने के लिए, या उसके लोग हैं जो उसको गलत बयानी कर रहे बताइएगा जी, आपके 2-3 खड़े हैं, एक खड़ा आता है धरना देता है, दूसरा जाके उधर बात कर लेता है। जब तक आप खुद मुतहद नहीं होंगे तो किसान किस तरह अपने हकूक और अपने बात बना सकते हैं? आप भाई बिल्कुल बात है कि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी आके जाके धरना देते हैं, आके किसानों की बात करते हैं, हम भी धरना देते हैं, किसानों की बात करते हैं। हमने जितने भी धरने हैं वो किसानों की बात करते हैं, बनते हैं, और उसमें 80% हम इकट्ठे हो गए, 1-2 ग्रुप रह गए, उनको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं वो मानेंगे तो किसान जूते बार के हमको सबको इकट्ठा करेंगे कि एक लाइन पे चलना।